నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ పేపర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశాఖలో నిర్వహించిన ఇండియన్ యూరప్ బిజినెస్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీలో నైపుణ్యం ఉన్న యువత అందుబాటులో ఉన్నారని వ్యాఖ్య. అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారితో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ టెలికాన్ఫరెన్స్. అటవీ భూముల జోలికి వెళ్తే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేదే లేదని హెచ్చరిక. ఏపీకి మరో భారీ పెట్టుబడిపై మంత్రి లోకేష్ సంచలన ట్వీట్. ఏపీలో రిన్యూ పవర్ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైనట్లుగా ప్రకటన. ఏపీలో నైపుణ్యం ఉన్న యువత అందుబాటులో ఉన్నారని, కొత్త ఆలోచనలతో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేయడంతో పాటు వారు ముందున్నారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టండి, అనుమతుల్లో ఎలాంటి జాప్యం ఉండదని అన్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐటీలో భారతీయులదే కీలక పాత్ర అని పేర్కొన్నారు. ఇండియా యూరప్ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. విశాఖలో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడులతో అడుగు పెట్టనుందని, 50,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 1 గిగావాట్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుందని తెలిపారు. విశాఖలోని నోవాటోలో నిర్వహించిన ఐడియా యూరప్ బిజినెస్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని మాట్లాడారు. సాంకేతిక రంగంలో కొత్త ఆవిష్కరణలను అందిపుచ్చుకుంటున్నట్లుగా చెప్పారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐటీలో భారతీయులదే కీలక పాత్ర అని పేర్కొన్నారు. ఇండియా యూరప్ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ అందుబాటులోకి రానుందని చెప్పారు. పెట్టుబడులకు వచ్చే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని అన్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కూడా ఏపీ ముందుందని చెప్పారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో పెట్టుబడులు రానున్నాయని, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో ముందుకు వెళ్తామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పోర్టల్తో పాటు రైల్వే అనుసంధానానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ పోర్ట్ వైస్ చైర్మన్ అమిత్ కళ్యాణి, పలు కంపెనీల చైర్మన్లు, సీఈఓలు, సిఐఐ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. You have seen Visakhapatnam. This is one of the most clean city in India and also safe city in India. Recently, Government of India has rated safety for women is number 1 in Visakhapatnam. That is the city you are here now. And also this city is a happening city. Now another 3-4 years time, Google is going to complete $15 billion investment, 1 gigawatt data center and AI hub and also sea cable connecting from here to Singapore. Nobody as of now can ignore India. Today I can say very proudly, you go to anywhere in the world, all people are depending on Indians for information technology. You can see Microsoft is leading Indian, Google is leading Indian, all IT companies are leading Indians. That is the strength of India. And also if you can see further, highest per capita income anywhere in the world are enjoying by Indians because of information technology. Now I am very happy Europe and India. Macro level, we are having excellent relations. Our Honorable Prime Minister is working towards Vikasit Bharat 2047. Under the same time, Europe, you are having all technologies and technical know-how and also best practices. We can provide opportunities here. You can work with us. It is a win-win situation. Now I am starting AI related to anything, data center, space, drones, electronics, aerospace, semiconductor, you name anything, we are very strong here. And also recently, Government of India has announced quantum mission. We started quantum computer is coming to Andhra Pradesh, that is Amravati. And also after that I asked my people, why can't you made quantum computers itself? I am assuring you within 2 years we are going to produce quantum computers. Any country want, we are going to provide quantum computers. We are having very, very common objective as a vision. That is green energy. 25 years back, we developed a green building in Hyderabad. Only next to America, we developed in Hyderabad. That was the beginning. Now we are very strong
in solar, wind, pumped storage. Now everything is going on very well. We are having additional advantage of ports, 1,000 kilometers on east coast. We are having strong vision on logistics. Every 50 kilometers, that means 20 ports are going to come in Andhra Pradesh, that too on east coast, hub and spoke model. Even we are having excellent air connectivity. We are having excellent rail network, connecting to ports, connecting to Indian cities, markets, everything. Now with all these things, again, logistics parks, everything we are working. అటవీ భూముల జోలికి వెళ్తే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేదే లేదని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరించారు. మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అటవీ భూముల ఆక్రమణపై న్యాయ నిపుణుల సలహాతో చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విజిలెన్స్ నివేదికలో ఆక్రమణ విషయం వెల్లడైందన్న పవన్ చర్యలకు వెనకాడొద్దని స్పష్టం చేశారు. వన్యప్రాణి రక్షిత ప్రాంతాలను కబ్జా చేసిన వారిని కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని తేల్చి చెప్పారు. చిత్తూరు జిల్లా పొంగనూరు నియోజకవర్గం పులిచెర్ల మండలం మంగళంపేటలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రరెడ్డి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల చేతిలో ఉన్న సుమారు 104 ఎకరాల అటవీ భూములపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అటవీ భూముల ప్రకృతి సంపద జాతి ఆస్తి అని వాటిని ఆక్రమించిన వారు ఖచ్చితంగా శిక్షార్హులని స్పష్టం చేశారు. అటవీ భూములను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అందుకు సిద్ధంగా ఉందని అన్నారు. పెద్దిరెడ్డి ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై విచారణ జరిపి విజిలెన్స్ కమిటీ రిపోర్టులో భూ ఆక్రమణల వివరాలు పొందుపరిచిందని తెలిపారు. ఈ నివేదిక ప్రతిపాదికగా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి వనరులను దోపిడీ చేసేవారు, ఆక్రమించుకునే వారిపై రాజకీయాలకు అతీతంగా చర్యలు ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏపీలో రీన్యూ పవర్ 82,000 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైనట్లుగా మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. 5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ రాష్ట్రంలో రీన్యూ పవర్ పెట్టుబడులు పెడుతుందని అన్నారు. పునరుత్పత్తి శక్తి రంగంలో భారీ పెట్టుబడులను ప్రాజెక్టులను రీన్యూ పవర్ నెలకొల్పనున్నట్లుగా మంత్రి ప్రకటించారు. రాష్ట్రానికి మరో భారీ పెట్టుబడి రాబోతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు. రీన్యూ పవర్ 82,000 కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడితో ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి తిరిగి అడుగు పెడుతుందన్నారు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెడుతున్న రీన్యూ పవర్ ఉత్పత్తి శక్తి రంగంలో భారీ ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పనుందన్నారు. సోలార్ ఇంగట్ మరియు వాఫర్ తయారీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్ ఉత్పత్తి రంగంలో పూర్తి స్థాయి పెట్టుబడులు పెడుతుండటంతో గర్వంగా ఉంది అంటూ మంత్రి లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు. సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో నౌక నిర్మాణంతో పాటు పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. భారత్ ఫోర్జ్ సంస్థ చేపట్టే ప్రాజెక్టులు పెట్టుబడులకు ఏపీ ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందజేస్తుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు వీలుగా గండికోట, పాపికొండలు, అరకు వ్యాలీ లాంటి ప్రాంతాలు అనుకూలమని అన్నారు. అలాగే వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఏర్పాటుకు విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. పెట్టుబడుల సదస్సు కోసం నిన్న విశాఖ చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ చైర్మన్ అమిత్ కళ్యాణి భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో షిప్ బిల్డింగ్ తో పాటు అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులపై ఆసక్తిగా ఉన్నామని అమిత్ షా కళ్యాణి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు వెల్లడించారు. ఏపీలో నౌకా నిర్మాణంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో అడ్వాన్స్డ్ ఉత్పత్తుల తయారీకి సంబంధించిన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమని అమిత్ కళ్యాణి సీఎంకు వివరించారు. తిరుపతి సమీపంలో అడ్వాన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సెన్సార్ల ఉత్పత్తిని చేపట్టాలని భావిస్తున్నట్లుగా ఆయన తెలిపారు. అలాగే పర్యాటక రంగంలోనూ కొన్ని ప్రాజెక్టులో పెట్టుబడులు సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా అమిత్ కళ్యాణి సీఎంకు తెలిపారు. గండికోట వద్ద రివర్ క్రూజ్ ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు ఆలోచన చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి వాణిజ్య నౌకలతో పాటు డిఫెన్స్ నౌకల నిర్మాణానికి విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో భారత్లో తయారీ అతి తక్కువగా ఉందని, దీనిని దేశంలోని కంపెనీలు వినియోగించుకోవాల్సి ఉందని అన్నారు. పర్యాటక రంగానికి ఊతమిచ్చేలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల హోటల్ నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నామని, వచ్చే 2 ఏళ్లలో పెద్ద ఎత్తున హోటల్ రూములు అందుబాటులోకి వస్తాయని అన్నారు. అరకు కాఫీ లాంటి ఉత్పత్తులను కూడా గ్లోబల్ బ్రాండ్ గా తీర్చిదిద్దామని ముఖ్యమంత్రి భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ చైర్మన్ కు తెలిపారు. హైదరాబాద్, అమరావతి, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలను కలుపుతూ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కూడా రానున్నట్లుగా సీఎం వివరించారు. సమావేశం అనంతరం భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ చైర్మన్ అమిత్ కళ్యాణ్ సాల్వతో సీఎం సత్కరించారు. ఈ సమావేశంలో పరిశ్రమలు, ఈడీబీకి చెందిన అధికారులు, భారత్ ఫోర్జ్ సంస్థ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బ్రాండ్ ఇమేజ్ తో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెలువలా వస్తున్నాయని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. 5 ఏళ్ల వైసీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలోని పరిశ్రమలను జగన్మోహన్ రెడ్డి తరిమేశారని విమర్శించడం జరిగింది.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో ముందుకు రావడం శుభసూచకమని పేర్కొన్నారు. సిఐఏ సమిట్ గూగుల్ డేటా సెంటర్లో స్వాగతిస్తూ రిషికొండ బీచ్ లో తయారు చేసిన సైకత శిల్పాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సిఐఏ సమిట్ లో 10 లక్షల కోట్ల పారిశ్రామిక ఒప్పందాలు జరగనున్నాయని, అనేక మంది పెట్టుబడిదారులు తమ ఒప్పంద ప్రతిపాదనలకు సమిట్ లో చోటు కల్పించాలని ఇప్పటికీ కోరుతున్నారని వెల్లడించారు. విశాఖకు వచ్చే పరిశ్రమలలో అత్యధిక శాతం భీమిలి నియోజకవర్గంలోనే ఏర్పాటు కావడం పట్ల స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన గూగుల్ డేటా సెంటర్ విశాఖకు రావటాన్ని, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించిన సిఐఐ సమిట్ విశాఖలో జరగడాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఆ కాన్సెప్ట్ తో బీచ్ లో సైకత శిల్పాన్ని తయారు చేసిన శిల్ప అప్పల నరసింహాన్ని ఆయన అభినందించారు. ఎవరైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోట్లాది రూపాయలు పెట్టాలంటే ఆ రాష్ట్రంలో నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి యొక్క యాటిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్. సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉండాలి, అలాగే పరిపాలన అనుభవం ఉండాలి, లా అండ్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక పరిశ్రమ పెట్టినప్పుడు దానికి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, వాళ్ళకి రేపు ఫ్యూచర్లో గ్యారంటీ ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయనే ఒక నమ్మకం ఆ ప్రభుత్వం కలిగించినప్పుడు ఇటువంటి సక్సెస్ అవుతాయి. ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేని ఒక స్పెషల్ మనకి ఏంటంటే ఒక అపారమైన అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం. అందుకే గతంలో పార్టిషన్ సమ్మిట్లు అన్ని రాష్ట్రాలు, గుజరాత్తో సహా, హైదరాబాద్తో సహా, కర్ణాటక సహా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఈ సమ్మిట్ చేయడం అనేది కామన్. అయితే దీనికి ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎందుకు క్రేజ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడున్న నాయకత్వం, అటువంటి నాయకత్వం ఉంది కాబట్టి ఆ క్రేజ్ వచ్చింది. అందుకే ఇది గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతా ఉంది. మామూలుగా ఇటువంటి ఫెస్టివల్స్ లేదా ఇటువంటి అకేషన్స్లో మనం దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మనకు ఆనవాయితీ. అందులో భాగంగా ఏదైతే రేపు జరుగుతున్న పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్కి ఒక సంఘీభావంగా, సంకేతంగా ఈ స్టోన్ ఆర్ట్ ఇక్కడ మనం రిషికొండ ఈ బ్లూ బ్లాక్ బీచ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికే జాతీయ పటంలో గుర్తింపు పొందింది ఈ ప్రాంతం. ఇక్కడ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మన పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం, దానికి సోదరుడు సింహాచలాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే నిన్న మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం రెడీ అవుతుంటున్నాం. అయితే సాయంత్రం 7 గంటలకు వచ్చినప్పటికీ ఇంకా కొంత రెడీ కాకపోతే దాన్ని మళ్ళీ మార్నింగ్కి మార్చబడుతుంది. 24 గంటలు కష్టపడి చక్కటి కాన్సెప్ట్ తోటి మన గూగుల్ ఈరోజు సబ్మిట్లో హైలైట్ ఏంటంటే గూగుల్. ఏదైనా మనకి ఒక చిన్న డౌట్ వస్తే గూగుల్ని వెరిఫై చేస్తాం. అటువంటి గూగులే మన విశాఖకు వస్తూ ఉంది. అంటే విశాఖ నగరం అనేది ఈరోజు అంతర్జాతీయ మ్యాప్లో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు, గౌరవం పొందే విధంగా గూగుల్ మనకి ఇక్కడ ఏర్పాటు అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి గూగుల్ని హైలైట్ చేస్తూ, దాంతోపాటు వైజాగ్ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, దీనికి ప్రధాన కారకులైన 4 నాయకులు నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, లోకేష్ గారు, వాళ్ళ 4 ఫోటోలతోటి ఇక్కడ ఈ స్టోన్ ఆర్ట్ తోటి సైకిల్ శిల్పం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి 24 గంటలు కష్టపడి దాన్ని చక్కగా చేసిన సింహాచలం గారికి, వాళ్ళ సహకరించిన వ్యక్తులకి, టూరిజం డిపార్ట్మెంటు, జీవీఎంసీ, ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా దీనికి సహకరించారు. అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ. నా పేరు కోట అప్పల నరసింహ అండి. సో ముందుగా విషయం ఏంటంటేనండి, మనకి బాబు గారు అంటే అభివృద్ధి. సో అందులో ముఖ్యంగా మనకి సిఐఏ సబ్మిట్లో భాగంగా గూగుల్ మనకి రావడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఇది. సో దీని సందర్భంగా సార్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ శాండ్ స్కల్ప్చర్ అనేటువంటి చేసే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించారు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. సో ఇటువంటి కంపెనీలు మరెన్నో రావాలని కోరుకుంటున్నానండి. నేను TU-140లో అసిస్టెంట్ క్యూరేటర్గా చేశానండి. నేను చూశానండి, లైక్ విజిటర్స్ విజిట్ చేయడము, అక్కడ ఆ యొక్క TU-142 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అసలు ఏమిటి అని విజ్ఞానానితో పాటు ఆదాయాన్ని కూడా సార్ క్రియేట్ చేశారండి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి. సో అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సార్. సో ఏ విధంగా చూసినప్పటికీ ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి పదంలో కూడా అభివృద్ధే ఉంటుంది. సో అందులో జీవనోపాధి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ హియర్. నాకు ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి సార్కి నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం స్వర్ణోత్సవ సమ్మేళన కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 21, 22వ తేదీలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని సిద్ధార్థ అకాడమీ కార్యదర్శి పాలడుగు లక్ష్మణరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి నిమ్మగడ్డ
లలితా ప్రసాద్ తెలిపారు. ఈ వేడుకలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు హాజరవుతారని చెప్పారు. ఈ వేడుకలకు పూర్వ విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి విద్యార్థి దశలోని చిన్ననాటి మధుర స్మృతులను ఒకరికొకరు పంచుకోవడం జరుగుతుందని వారు పేర్కొన్నారు. పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం స్వర్ణోత్సవాల సమ్మేళనం లోగో ఆవిష్కరణ 50 సంవత్సరాల ఘన చరిత్రను ప్రతిబింబించే నూతన ప్రతీకను సిద్ధార్థ అకాడమీ యాజమాన్యం ఆవిష్కరించారు. పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కళాశాల స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రూపొందించిన గోల్డెన్ జూబ్లీ అల్యూమిని రీయూనియన్ లోగోను ఘనంగా ఆవిష్కరించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సిద్ధార్థ అకాడమీ కార్యదర్శి పాలడుగు లక్ష్మణరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి నిమ్మగడ్డ లలితా ప్రసాద్, పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం సీనియర్ సభ్యులు వేరే వెంకట సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ లోగో 50 ఏళ్ల విద్యా ప్రాధాన్యత, సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు సజీవ పూర్వ విద్యార్థుల బంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులు పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం కళాశాల అభివృద్ధిలో పూర్వ విద్యార్థుల మధ్య శాశ్వత సంబంధాల పటిష్టతలో చూపుతున్న చురుకైన పాత్రను ప్రశంసించారు. ఫిబ్రవరి నెలలో 21, 22వ తేదీలో సిద్ధార్థ అకాడమీలో అత్యంత వైభవపేతంగా వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. అకాడమీలో 2 రోజుల పాటు జరిగే స్వర్ణోత్సవ వేడుకలకు పెద్ద ఎత్తున పూర్వ విద్యార్థులు హాజరవుతారని చెప్పారు. మొదటి రోజు క్రీడలు, వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. చాలా సంతోషమైన దినం ఇది. ఎందుకంటే మరి 50 సంవత్సరాల పూర్వం కళాశాల స్థాపనలో నుంచిన కాడి నుంచి ఈ కాలేజీ మొదటి నుంచి నేను అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. చెప్పాలంటే నేను ఈ కాలేజీ యూనివర్సిటీ కమిషన్ని ఏది కాలేజీ సాధ్యాసాధ్యాలను గురించి ఏర్పాటు చేసిన ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ చర్చ్ కమిటీని ఈ కాలేజీకి నేనే తీసుకొచ్చాను. ప్రొఫెసర్ శాస్త్రి గారు, ప్రొఫెసర్ రామ్ కోటయ్య గారు వారు వచ్చి చక్కటి రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ కాలేజీ స్థాపనకు వారు సూచనలు చేశారు. శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు లేరు, బట్ రామ్ కోటయ్య గారు ఇంకా మన మధ్యలోనే ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ కాలేజీలో ఈ స్టూడెంట్స్ అంతా ఇలా సమావేశమై ఈ గోల్డెన్ సందర్భంగా కాలేజీకి ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ లోగో వారు స్థాపించి ఏర్పాటు చేశారు. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఈ 50వ గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా మన సీఎం గారు మన మీటింగ్కి లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్లో వస్తానికి అంగీకరించారు. డేట్ ఇంకా ఇవ్వాల్సి ఉంది. అలాగే మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వ హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించాలి. వారు సీఎం గారి తారీఖు వచ్చినాక వారిని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాం. చాలా ఘనంగా ఈ కార్యక్రమం జరగాలని త్వరలో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ జంబోరీ with duly inaugurated by Chief Minister of Andhra Pradesh and Central Minister of Human Resources, who has helped us in granting the University of Engineering College University, who are visiting in this college, who are visiting to this college. We are going to have a big meeting, a big sized meeting, and I request all of you to join together and help us to celebrate this occasion. Thank you very much. విజయవాడలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. గురువారం మధ్యాహ్నం అందరూ చూస్తుండగానే భార్యను అతి దారుణంగా గొంతు కోసి భర్త హత్య చేశాడు. మృతురాలు విజయ టాకీస్ వద్ద విన్స్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. అనంతరం సూర్యారావుపేట పోలీస్ స్టేషన్లో భర్త లొంగిపోయాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు హత్యకు గురైన మహిళ మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు తరలించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. విజయవాడ మొగలాజపురం జమ్మిచెట్టు సెంటర్లో నూతనంగా తన్విక షోరూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖ సినీ నటి బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అరియానా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి తన్విక షోరూమ్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. యువతల అభిరుచుల అనుగుణంగా అన్ని రకాల హై ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సెస్ ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని ఈ సందర్భంగా అరియానా నిర్వాహకులను అభినందించారు. మొగలాజపురం జమ్మిచెట్టు సెంటర్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో నూతనంగా తన్విక షోరూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖ సినీ నటి బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అరియానా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి షోరూమ్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం షోరూంలో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రకాల డ్రెస్సులను పరిశీలించి వాటిని ధరించి ఫోటోలకు పోజులు ఇచ్చారు. అనంతరం వాటి తయారీ విధానంతో పాటు ధరల వివరాలను కూడా నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అరియానా మాట్లాడుతూ నేటి తరం యువతులు అందానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు, అలాగే దుస్తుల విషయంలో కూడా అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారని తెలిపారు. మగవుల అందం మొత్తం వేసుకునే దుస్తుల్లోనే ఉంటుందని, మగవులకు ఇష్టమైన డ్రెస్సులు కొనేందుకు ఎంత ధరైనా సరే వెచ్చిస్తారని చెప్పారు. మగవుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తన్విక షోరూంలో హై ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సెస్ ను ఏర్పాటు చేశారని, ప్రతి డ్రెస్ అందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. తాను కూడా డ్రెస్సులు కొనుగోలు చేసినట్లుగా వివరించారు. తాను ఒక వెబ్ సిరీస్ లో నటిస్తున్నానని,
అది ఆహాలో ప్రదర్శితం అవుతుందని, ఆ వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుందని తెలిపారు. అనంతరం తన్విక షోరూం యజమానులు వెంకట్ ప్రత్యూష మాట్లాడుతూ, అకేషన్ ఏదైనా లొకేషన్ ఒకటే, తన్విక డ్రెస్సెస్ అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లుగా తెలిపారు. తమ వద్ద అన్ని రకాల డ్రెస్సెస్ అందుబాటులో ఉంటాయని వివరించారు. ఎథ్నిక్ వేర్, డిజైన్ వేర్, టాప్స్, క్రాప్ టాప్స్, పంజాబీ డ్రెస్సెస్, టాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ట్రెండీ డిజైన్స్, ఎలిగెంట్స్ కలెక్షన్స్ అందుబాటు ధరలో లభిస్తాయని అన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఇవాళ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తన్విక డ్రెస్సెస్ని గ్రాండ్ లాంచ్ మేము ఓపెన్ చేసాము జమ్మి చెట్టు సెంటర్ దగ్గర. ప్రత్యూష గారు అండ్ అలాగే వెంకట్ గారు, హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. బేసిక్గా అమ్మాయిల కంటే షాపింగ్ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అండ్ ఇవాళ ప్రమోషన్స్ కాబట్టి, లేకపోతే ఓపెనింగ్ నేను వచ్చాను కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను కానే కాదు, ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను. నేను వెళ్ళి కలెక్షన్ చెక్ చేయడం జరిగింది, ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. స్వేర్ నేను వెళ్తూ ఒక 2 డ్రెస్సులు కొనుక్కొని వెళ్ళేలా ఉన్నాయి మీ కలెక్షన్స్. కలర్ అయితే కలర్ ప్యాలెట్ అదిరింది. అండ్ ప్రైజెస్ ఆర్ సో ఎఫర్టబుల్ అండ్ చాలా ట్రెండీగా. అంటే అమ్మాయిలు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఎంత క్యాజువల్గా, ఎంత కంఫర్టబుల్గా, ట్రెండీగా ఉండాలని చూసుకుంటారో అంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఇండో వెస్టర్న్ వెరైటీస్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. జమ్మి చెట్టు సెంటర్ విజయవాడ దగ్గరలో ఎవరున్నా కూడా యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ షాప్ హియర్. ట్రస్ట్ మీ అమ్మాయిలు, మీకు అసలు ఏం కొనాలో అర్థం కాదు, అంత బాగుంది కలెక్షన్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్రత్యూష గారికి. చాలా బాగున్నాయండి మీ కలెక్షన్స్, నేను చెప్పలేకపోతున్నాను బాబాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. మన దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, విజయవాడలో అందరి దగ్గర అన్ని డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి, కానీ మన దగ్గర మాత్రం అకేషనల్ వైజ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బర్త్డేకి వచ్చినా, ఏ మ్యారేజ్ అయినా, బ్రైడల్ వేర్ అయినా సరే, కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్కి ఎథ్నిక్ వేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి మనకి. ఏదైనా అకేషన్ వైజ్ కలెక్షన్, ఈ సీజన్ ఆ సీజన్ అని ఉండదు. ఏ అకేషన్, ఏ టైం వచ్చినా కూడా మీకు ఫుల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది మన దగ్గర. అండ్ ఏ అమ్మాయి అయినా సరే సెలబ్రిటీ లాగా డ్రెస్ అవ్వాలనుకుంటుంది. సో ఆ సెలబ్రిటీలు మీకు కావాలంటే వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఇస్ తన్విక. ఇట్స్ ఆల్వేస్ రీజనబుల్ అండి. అండ్ మీకు 1000 నుంచి అండ్ 10,000 వరకు. అండ్ కొరియన్ వేర్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంది. కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ ఎవరైనా సరే షాప్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫర్స్ ప్రజెంట్ అయితే నేనేమి ఆఫర్స్ పెట్టలేదు. అండ్ యూ కెన్ కమ్ విజిట్. అండ్ న్యూ కలెక్షన్ మీద ఆఫర్ నేను పెట్టానండి. స్టాక్ వెళ్ళకపోతే ఆఫర్స్ నడుస్తాయి. నాది న్యూ కలెక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్. వచ్చి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. దట్స్ ద కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్లీ. యా, ఐఎమ్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ మై డ్రెస్సెస్. ఓకే, మై కలెక్షన్ ఒక్కసారి వచ్చి ట్రై చేయండి. ఆఫర్ ఉందా అని ఏ కస్టమర్ అడగరు నన్ను. అండ్ ప్రైజెస్ వెరీ రీజనబుల్ ఉంటాయి మీకు. ట్రెండీ డ్రెస్సెస్కి అట్ బెస్ట్ ప్రైస్కి వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ తన్విక. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. విశాఖలో నిర్వహించిన ఇండియన్ యూరప్ బిజినెస్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఏపీలో నైపుణ్యం ఉన్న యువత అందుబాటులో ఉన్నారని వ్యాఖ్య. అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారితో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ టెలికాన్ఫరెన్స్. అటవీ భూముల జోలికి వెళ్తే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేదే లేదని హెచ్చరిక. ఏపీకి మరో భారీ పెట్టుబడిపై మంత్రి లోకేష్ సంచలన ట్వీట్. ఏపీలో రిన్యూ పవర్ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైనట్లుగా ప్రకటన. ఇవి రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.